दीपक दीपक जी त्रिमंत्र बुलाए बाल को फॉलो करेगा आपको। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोकासाहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमकारो सव पावपणासनो तव पावपणाशनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं अडमणं हवै मंगलम् हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय इसको सच्चिदानंद प्रेयर दीपक किसमें दादा। बोलेगा? डेली प्रेयर कौन बोलेगा? ओके खुशी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं मेरी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि सेवा करने में ही उपयोग हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही सर्वोत्तम व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फिर स्टडी। दादा भगवान, आप मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन पर के आरंभ टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप परम शक्ति मुझे देना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नवनी जी ये प्रेयर आपके पास है तो जरा मेमोराइज करने का। ओके विधि दीदी ने भेजा है। विधि दीदी हाँ आज भेजा है। ओके वेरी गुड। ओके ओके दीपक दादा का प्रेयर किसमें बोलने का है? एक मिनट। आज निमेशानंद जी आए ना, उनको बोलने को। निमेशानंद जी आगे ओके कहाँ गए? निमेशानंद जी वो शाह साहब बुलाते थे ना, हम हैं आपके बच्चे, वो हम बुलाओ ना जोर शोर से। हे भगवान, हे भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। हे भगवान, हे भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। वेरी गुड।
पर एक्सपीरियंस सुनेगा आप सबका। वो सब रिपोर्ट तो नहीं लिखता है नवरात्रि के वजह से। तो आपका नवरात्रि में जो गरबे गाते हैं तो उसका हैप्पीनेस इंटरनल एक्सटर्नल क्या एक्सपीरियंस होता है, वो जरा बताओ विधि दीदी। आपने ये कल ये प्रोग्राम सब ऑर्गेनाइज किया तो विधि को हाँ। कितना अच्छा लगा? हाँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने माता जी के लिए इतना किया और सब भी खुश हुए कि मतलब परसों जो सत्संग में पुलिनानंद जी ने बताया था कि दूसरों को खुश रखने में हमें ज्यादा खुशी मिलती है, इसलिए सब खुश हुए, इसलिए मुझे भी लॉन्ग टाइम खुशी मिली थी। खुशी। जय सच्चिदानंद। जब मैंने मुझे थोड़ी थकान थी तो भी मैं गरबा गाने गई थी, तो मुझे अंदर से फ्रेशनेस आ गई थी। ओके। और विधि दीदी किसी का किसी में दादा भगवान देखा नहीं? ओके नहीं, मोनिका। सबने देखा। मोनिका। हाँ हाँ हाँ, मुझे गरबा में जाते वक्त एक जुनून आता है, एंजॉयमेंट, और उससे फ्रेशनेस भी मिलती है इनर में। श्रेया। हाँ जय सच्चिदानंद। जब मैं गरबा में जाती हूँ तब मुझको म्यूजिक सुन के बहुत अच्छा लगता है, और मैं फिर मुझको गरबा खेलना आता नहीं है, पर फिर मैं कुछ कुछ खेलती हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ गार्डन में और ऐसे। ओके दर्शन। हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने आस पास तो गरबी नहीं हो रही है इसलिए मैंने पार्ट नहीं लिया है, बट मैं अपने पेरेंट्स के साथ तो गरबी देखने गया था, तो अब वो लोग मसाल डांस कर रहे थे तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। ओके नवदीदी आप गरबा करते हैं? ओके जिया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे ना गरबे खेलना बहुत पसंद है, और जब मैं गरबा खेलने जाती हूँ ना तो पूरे दिन तो ऐसे लेजी हो जाती हूँ, लेकिन जब गरबा आता है ना तो बहुत ही फ्रेशनेस आ जाती है। तीर्थ। मैं गरबा नहीं खेलता। प्रहर। जय सच्चिदानंद। कल मैं मेरे फ्रेंड के घर गरबा गाने गया था, मैंने दूसरे फ्रेंड के साथ। हमने खेला भी और गरबा भी गाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपका तो रिजल्ट आया था तो ऐसा लगा कि प्रहर ग्रेट है, ऐसा लगा? नहीं, तो कैसा लगा? एंजॉय किया। ओके। ओ निमेश दादा जरा इनर हैप्पीनेस आउटर हैप्पीनेस जरा बातें करो जब उन लोग गरबे जाने जाता है तब। इसमें इनर क्या बात करना, इनर? जब एक गरबे गाने जाते हैं ना तो बाहर खुशी आती है, तो अंदर कैसा होना मांगता है? ओ बराबर बराबर। इसमें सबसे बड़ी बात तो एक दादा भगवान ने बताई, नवरात्रि के 9 दिन 9 कलम के 9 कलम 9, और तीर्थंकर भगवान की 9 अंगों की पूजा, इसका बहुत बड़ा फायदा है। जितना 9 कलम आप सिंसियरली बोलते हो, 9 कलमे जितना सिंसियरली बोलते हो, उतनी माता जी की भक्ति अपने आप हो जाती है, क्योंकि 9 कलम में सभी माता जी की शक्तियां उसमें है, जो हमारे भीतर भी है, मगर 9 कलमों के प्रति ना बोलना या ना सिंसियर रहना, उसकी वजह से शक्तियां हमारे अंदर प्रकट नहीं होगी। और जैसे 9 कलम और 9 शक्तियां प्रकट हो जाए तो वो प्रकृति, मतलब वो शरीर, वो प्रकृति, शुद्धात्मा नहीं, हमारे भीतर के शुद्धात्मा नहीं मगर प्रकृति बहुत ही लोगों को लाभ देती है। जैसे तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी, केवल ज्ञान है फिर भी उनकी प्रकृति में 9 जगहों पर
पूजा होती है, 9 अंगों की पूजा। और वो क्यों? तो कि ये 9 जगह ऐसी है जहां पे शुद्धात्मा का प्रकाश ऐसा खुला हुआ है कि जगत का कल्याण में वो निमित्त बन रहा है। एक बात ये है क्योंकि नवरात्रि में माता जी की भक्ति करना मतलब अपनी प्रकृति को ईगो लेस बनाना, मतलब सहज बनाना। हमारा ईगो बुद्धि के साथ जॉइंट हुआ है, इसके लिए हमारे अंदर एटिकेट ज्यादा है। और नेचुरलिटी मतलब नेचुरल मतलब सहज कम हो गई है। ये माता जी की भक्ति करने से, ये नवरात्रि में गरबा करने से हमारे भीतर का एटिकेट कम होता है और सहज, हम अपने आप अपनी प्रकृति को सहज, सहज बहुत ही बड़ा शब्द है। अभी हम नवरात्रि करते हैं तो प्रकृति गरबा करती है तो हमें लगता है कि मैं गरबा करता हूं, इसको कहा असहज। और जब नवरात्रि में गरबा करने गए और पता अंदर ध्यान रहा, अंदर जागृति रही कि गरबा करने वाले को मैं देख रहा हूं, उससे मैं अलग हूं, तो अपने आप प्रकृति प्योर बनती जाती है, सहज गुण खुले होते जाते हैं। रही बात एकदम तो कि इस टाइम में जितना खाओगे वो कभी, ये टाइम ऐसा है, ये श्राद्ध मतलब ये जाने के बाद, ये आसो महीना का, आसो मतलब तिथि मतलब इंडियन एक हमारे संस्कार के अधीन जो मंत्र रखे हैं उसमें आसो महीना, आसो महीने की शुरुआत से ही नवरात्रि का शुरू होना एकम से। तो ये टाइम ऐसा है कि जितना खाओगे उतना आपको पचन नहीं हो पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, बहुत प्रॉब्लम शरीर में करेंगे। तो ये कैसा रास्ता निकाला था कि माता जी की भक्ति करो और माता जी के ये गरबे करने से हमें डाइजेस्ट, वायु प्रकृति कम होती जाए, डाइजेस्ट ज्यादा होते जाए और हमारे शरीर में कोई बीमारी ना आए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपने जो दादा भगवान को, माता जी को, इष्ट देव को मानते हो उसमें ये शरीर बीमार ना पड़े तो ज्यादा भगवान का नाम ले सके। ऐसा ये टाइम है। ये टाइम में भूख ज्यादा लगती है मगर डाइजेस्ट कम होता है और इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं आलसीपन, या तो हमारे विचारों में नेगेटिविटी ज्यादा, या तो विचार भी अच्छे नहीं आना। इसके लिए ये पूरा शरीर के अंदर खाने के बाद वायु प्रकृति को शमन करने के लिए ये वायु प्रकृति ज्यादा बनती है इस टाइम में। इसके लिए ये नवरात्रि का एक स्थूल में भी मतलब बाहर से दिखाई देने वाला एक रीजन ये है, और भीतर तक ये गरबे करने से हमारी प्रकृति भी एकदम नेचुरल बनती जाए। इसके लिए ये नवरात्रि माता जी की शक्तियां पॉजिटिव भीतर काम करे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें सभी माता जी की, दादा भगवान ने बहुत अच्छी बात। और आज जो 4:30 बजे से 5:45 बजे तक ये प्रोग्राम रखा था अपना यही जूम पे, उसमें माता जी की भक्ति करवाई और कविराज ने जो जो पद माता जी के ऊपर लिखे और गाए हैं वो पद की भक्ति आज बहुत अच्छी तरह सभी को करवाई। इसके लिए एक एक पद आज जो लिए बहुत ही पद अच्छे थे। अगर गरबा गाना अच्छा लगता है तो एक या 2 बार ये कविराज का पद जो गरबा के रूप में है अगर आप गाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे सामने दादा भगवान प्रकट हो गए हो
या तो दादा भगवान की ठंडक वो पद गाने से हमें अच्छा लगता है, क्योंकि पद गाने में गरबा करने में जो फायदा होता है वो तो फायदा है ही, मगर साथ में ये कविराज के पद अगर हमने सीख लिए, 1 या 2 पद भी गाए तो भी हमारे अंदर की पूरी प्रोसेस बदल जाती है, भीतर आनंद बढ़ जाता है। जो आज जूम पे ये प्रोग्राम था 4:30 बजे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, मालूम पड़ा सबको? हाँ ओके, तो आप अभी जा सकते हैं बच्चे लोग, गरबा में जस्ट जाओ। 1 और मिनट, जस्ट 1 मिनट। निमेशान जी, वो एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमते हैं गरबा? दीपक आनंद जी को हटाना पड़ेगा इस जूम में से अभी। नहीं, लेकिन ये मेन बात रह जाती है तो क्या मजा नहीं आती ना। ये बहुत गहरी बात और बहुत आसान तरीके से हम समझ सके, और आसान तरीके से वेरी इजीली हम सॉल्व कर सके। दादा भगवान ने कहा कि आपको जो नाम मिला है शरीर का, वो शरीर का नाम नहीं, वो मैं खुद हूं। हमें जो नाम मिला है, शरीर का नाम मिला है, वो शरीर का नाम नहीं, मैं खुद हूं। ऐसे करके हमने बहुत मल्टीप्लिकेशन किए थे, इतने मल्टीप्लिकेशन किए कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं। जो नाम मिला, तो सबसे बड़ा फायदा गरबा में जो रेगुलर हम चलते हैं, परिक्रमा करते हैं भगवान की, या तो भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। वो प्रदक्षिणा मतलब जिस तरह हम गोल भगवान की चारों तरफ हम गोल घूमते हैं, उससे उल्टा गोल घूमना। मतलब जो आज तक मुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूं, सही में मैं ये शरीर जो मिला है और शरीर जो बोलता है, देखता है, सुनता है, वो मैं हूं, या शरीर से मैं अलग हूं। जैसे मुझे पता चला कि शरीर से मैं अलग हूं, शरीर टेम्पररी है और मैं परमानेंट हूं, ये जानने के बाद जो प्रकृति के साथ मैंने मल्टीप्लिकेशन किया था कि मैं निमेश हूं, या तो जो भी नाम मिला है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, उसको उल्टा बोलो। अब मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं निमेश हूं, मगर फैक्ट नहीं, बाय फैक्ट मैं शुद्धात्मा हूं। तो वापस हम उल्टा गोल घूम रहे, और उल्टा गोल घूमने से, एंटी क्लॉक घूमने से हमारे अंदर शुद्धात्मा का आनंद बढ़ता है, और जो हम गलत अंदर मल्टीप्लिकेशन करके हमने तैयार किया था, उसका विषाद मतलब अंदर से बहुत ही अशांति वो कम हो जाती है, अंदर का पावर भी बढ़ता है, हमारी खुद की प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बढ़ता है। तो कि मैं शुद्धात्मा होने के बाद माता जी की गर्भे उल्टा घूमो, तो अपनी प्रकृति का भी 100% प्योर होना, मतलब मोक्ष होना, दादा भगवान जैसा प्रकृति होना, वो इसके लिए गरबा उल्टा करने का कहा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेशन जी, जस्ट 1 मिनट, ज्यादा नहीं लूंगा। ये हज में जो जाते हैं ना मक्का में, हाँ वहां पर जो वो लोग प्रदक्षिणा करते हैं ना, वो भी एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। जी जी, या ये बताना था। सारी बातें सभी धर्मों के सेंटर की है, सारी बातें, सभी क्रिया, बातें और सभी क्रिया सभी धर्मों में सेंटर की रखी है, मगर अहंकार की वजह से उन्हें जो मान्यता है, उस सामने वाले की मान्यता को स्वीकार न करना, और हमारी मान्यता इससे अलग होनी चाहिए, उस आधार पर वो क्रिया होती रहती है।
जैसे आज मुझे कुछ स्वीट खाना पसंद है, तो मेरे साथ जो भी है वो कहेंगे नहीं, निमेश भाई को जो पसंद है वो हम क्यों पसंद करें, हमें स्वीट नहीं खाना है, हमें तीखा ज्यादा खाना है। हालांकि तीर्थंकर भगवान, वितराग भगवंत और सभी धर्मों के भगवंतों ने कहा ही था कि ये 6 रस है ही, चाहे आपको स्वीट पसंद ना हो और तीखा पसंद हो, तो भी बात तो वितराग भगवंतों की है। मगर बात यहाँ पे रुकी कहाँ है, तो सब अपनी अहंकार में चले गए। खाते थे स्वीट, खाते थे स्पाइसी, खाते थे ये सब खाते थे, मगर अहंकार के उसमें जाने से सभी बात एक्सेस बन गई, नॉर्मलिटी से खिसक गई। हालांकि ये सारी बात 6 रस तीर्थंकर भगवान ने बताए हैं, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बताए कि 6 रस हमारे अंदर जाना चाहिए। अगर नहीं भी जा रहा है तो हमें पता चलना चाहिए कि ये रस कम जा रहा है। मगर अभी जो धर्म में अलग अलग क्रिया होती है, मगर वो क्रिया की अंदर की समझ तो सेंटर की है, मगर अहंकार की वजह से उस सेंटर खिसक गया और हमारी नॉर्मलिटी बिगड़ गई। इसके लिए कि अहंकार के अधीन अभी क्रिया होती है, समझ के अधीन कम होती है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके बच्चे लोग, कल मिलेंगे। ओ पूजा, फटाफट पूजा। दीपकांत जी। जय सच्चिदानंद। एक નિમિષાની એક રિક્વેસ્ટ આવી છે પૂજા પટેલ ને, એને પદ્માવતી માતાનું આરતીનું સમજવી છે. जी जी जी। पद्मावती माता की आरती ગુજરાતીમાં. अच्छा, पद्मावती मातानी आरती जैनों बहु ज प्रचलित छे, जैन धर्म छे। अने पद्मावती माता वितराग शासन देवी छे। पद्मावती मातानी आरती घणा वर्षोथी गवाय छे। दादा भगवान मळ्या पछी पद्मावती मातानी आरती में आपने समझ प्राप्त थई छे। आम मूकी छे आरती एक बाह्य रूपे, एक बारथी करवा रूपे, पण एनो अर्थ अथवा एनो भावार्थ एक शुद्धात्मा एटले के वितराग थवामा आ आरती आपणी अंदर आपणी प्रकृति में वितराग गुण प्रगट थाय ए माटेनी आ पद्मावती मातानी आरती छे। वितराग शासन देवी छे। 23मा तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान ना शासन देवी छे। अने साथे साथे दादा भगवाने आपता पुत्रों ने पण आज्ञा करेली, जारे जारे सत्संग करो त्यारे हे दादा भगवान आ निमेषना हृदय में विराजो, निमेषना कंठे विराजो अने सत्संग करावो। ए सत्संग निमेष पण सांभळे एवी शक्ति आपो। हे पद्मावती माता, आ सत्संग में कई पण गूंच, कई पण हरकत पड़े तो ते उकेली आपजो। अने छेल्ले
હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આ સત્સંગ જેમ છે તેમ સમજવાની અને જેમ છે તેમ સમજાવવાની પરમ શક્તિ આપો. આ પ્રાર્થના આપતપુત્રોને દાદા ભગવાને સત્સંગ કરતા પહેલા આ પ્રાર્થના બોલજો અને પછી સત્સંગ કરજો. એમાં પદ્માવતી માતા એ અત્યારે ખૂબ જ્ઞાનીના જ્ઞાનની અતિ સૂક્ષ્મ આપણી અંદર સમજ ખુલ્લી થાય એવી આ પદ્માવતી માતાની જવાબદારી પોતે પદ્માવતી માતા નિભાવે છે. પરંતુ આ આરતીમાં પદ્માવતી માતાની એક સરળ અને લોકોને સમજાય એવો અંદર અર્થ મૂકેલો છે, જેથી કરીને પદ્માવતી માતાનો વિનય કરીને આપણે એમને આ આરતીથી પૂજી શકીએ, ભજી શકીએ, જેથી પોતાની પ્રકૃતિમાં વિતરાગ ગુણ પ્રગટ થવામાં પરાક્રમ એટલે કે ક્ષત્રિયપણું ઊભું થાય એ માટે આરતી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક યુ. એમાં એક લાઈન આવે છે કે તારું તુજને સોંપ્યું, એ સમજાવશો? ક્યાં? એક જ મિનિટ. હા, એની જોડે પાછું કનેક્ટેડ વાક્ય છે, ધ્યેય સુધી લઈ જા. એટલે પ્રકૃતિમાં અત્યાર સુધી મારી ઓનરશિપ હતી, હું જ પૂજા છું. અને પ્રકૃતિ એટલે માતાની, એટલે કે આદ્ય શક્તિ અંબેમાં, પદ્માવતીમાં, એ આ પ્રકૃતિનો મોક્ષ અથવા તો પ્રકૃતિમાં સહજ એટલે એકદમ નેચરલ એ ગુણ ક્યારે પ્રગટ થાય તો કે આપણું પોતાનું આ પ્રકૃતિ પ્રત્યેની ઓનરશિપ નીકળી જાય તો આ પ્રકૃતિ પરમાત્મા થઈ જાય અને પરમાત્મા થયેલી પ્રકૃતિ બીજાનું કલ્યાણ કરી શકે. એટલે ઓનરશિપ તોડવા માટે શું કહીએ છીએ કે તારો તુજને સોંપ્યો માતા, એટલે કે આ પ્રકૃતિ જે મને નેચરલ મળી છે ને નેચરલ ને મેં મારી ઓનરશિપ બનાવી દીધેલી, એ તમને સોંપું છું. મને ધ્યેય સુધી લઈ જા. ધ્યેય એટલે ગોલ. ગોલ શું છે કે 100% બહારથી વિતરાગ ગુણ પ્રગટ થઈ જાય. પ્રકૃતિમાં વિતરાગ ગુણ પ્રગટ થાય તો આ પ્રકૃતિ કંઈક પ્રકૃતિનું કલ્યાણ કરી શકે. અને મારી અંદર આ પ્રકૃતિ સાથે મોક્ષનો અનુભવ એક્સપિરિયન્સ મને થાય. મારી જ અંદર આ પ્રકૃતિ સાથે મને મોક્ષનો અનુભવ થાય અને પ્રકૃતિમાં ટોપ ક્વોલિટીનો વિતરાગ ગુણ પ્રગટ થાય. એ ધ્યેય એ ગોલ સુધી લઈ જા. બરોબર, સમજણ પડી ગયા. અને એના પછીની લાઈન seems like દાદા અને પદ્માવતીમાં એક જ છે. એમાં I'm getting a little confused.
એ કહે તે એક દેહી તમે બંનેમાં છેલ્લી લાઈન This one, last line. yeah last line એક or that would ધ્યેય have તમે બંનેમાં બનજો આધાર. હા એટલે મેં જે આ વાત કરી એમાં વિતરાગ, શાસન, દેવ, દેવીઓ અને આમાં વિતરાગ, શાસન, દેવી એટલે દાદા ભગવાન કાયમ કહેતા કે આપણા જય સચ્ચિદાનંદ સંઘ ઉપર એટલે કે અમારી ઉપર દાદા ભગવાન કહેતા આપણા મહાત્માઓ ઉપર પદ્માવતીમાં અને અંબેમાની અસીમ કૃપા વરસે છે. બધી રીતે આપણું રક્ષણ કરે છે. આપણને જે ગોલ પૂરો કરવાનો છે એમાં આપણને બધી રીતે હેલ્પફુલ છે. એ આ પદમાં આ લાઈનમાં આ સેન્ટેન્સમાં કહેવા માંગે છે. okay okay Okay. yeah thank you જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, ગીતા બેન. સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદજી સાહેબ. જય સચિદાનંદ. દીપકાનંદજી આ બુક નંબર 59 પાનું નંબર 60 તારીખ 30/5/74 74 દાદા દરબાર. નીચે પેજ 29 of 47 બાઇન્ડિંગ નંબર 1515 બોલજો. નીચેથી ઉપરનો પેરેગ્રાફ, નીચેથી બીજો ઉપર, બરોબર? હા બોલું? હા બોલજો. હા નિમેશાનંદજી સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે માથે ગુરુ વગર મોક્ષે જવાય જ નહીં. માથે ગુરુ વગર કોઈ મોક્ષે ગયેલો જ નહીં. એકલા તીર્થંકરો સ્વયં બુદ્ધ થયેલા અને એ પણ આગલા અવતારમાં ગુરુથી જ્ઞાનાંજન થઈ ગયેલા. માથે ગુરુ ના હોય તો નર્યા સ્વચ્છંદ જ ઊભા થાય. મનને માર કરવું તે પણ સ્વચ્છંદ જ છે. મન ઉપર તો પ્રભાવ પાડવો જોઈએ. સાહેબ આમાં થોડુંક સમજ આપો ને સાહેબ. જી એક તો હાજી ગીતાબેન વાત એટલી છે કારણ હાજી કે વિતરાગ માર્ગે ચાલવું એ સમજના આધારે છે. હા અને સમજ જેટલી પ્યોર અને પાકી થતી જાય એમ વિતરાગ માર્ગનો અનુભવ થતો જાય. હવે વિતરાગ માર્ગની ઓળખાણ એવા સમર્થ અને મોટામાં મોટું એવા સમર્થ ગુરુ જેને સદગુરુ કે ક્યારે કોઈના ગુરુ થાય નહીં તેમ છતાં કોઈનું પણ અહિત થવા દે નહીં અને અહિત થતું હોય તો એ ગુરુ તરત જ અટકાવી શકે, કહી શકે. પછી ભલે દેખાય એવા ગુરુ ના હોય, આપણા જ ઘરમાં આપણો દીકરો અમુક સંજોગોમાં ગુરુ કહેવાય. કેમ?
તો કે બધી ભૂલો આપણે આપણી જોઈ શકતા નથી અને બધી ભૂલો આપણે આપણી જોઈ શકતા નથી એટલે ભૂલોને ઓળખવા માટે ગુરુની જરૂર છે. હાજી. પછી એ ગુરુ દીકરા તરીકે ઘરમાં હોય, હાજી. ભાઈ બહેન તરીકે ઘરમાં હોય, હાજી. પતિ પત્ની તરીકે ઘરમાં હોય. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા કે આ છોકરો 20-25 વર્ષનો થયો છે પણ સુધરતો નથી. તો કે એ તો થોડોક સમય રાહ જુઓ, એના ગુરુ આવશે એટલે સુધારી દેશે. આ બહુ જ સમજવા જેવી વાત છે. ખરેખર ખરેખર કહેવાય નહીં ગુરુ અથવા શિષ્ય, પણ પોતાની ભૂલ પોતે નિષ્પક્ષ થઈને જોઈ શકતો નથી. હા, એટલે થાય શું તો કે પોતે પડે અને બીજાને પાડે. હવે પોતે પડે નહીં અને બીજાને પડવા દે નહીં. જીવ માત્રમાં એકની પણ ભૂલ દેખાતી ના હોય અને પોતાની જ ભૂલ પોતે જોયા કરતા હોય એટલે મોક્ષ માર્ગમાં ગુરુની પગલે ડગલે પગલે જરૂર. અને ઓલરેડી નેચરલી આપણને રસ્તે ચાલતા ગુરુ મળ્યા જ કરે છે. ખરેખર ખરેખર. પણ જે ગુરુ આપણને સાચી વાત કરે છે ત્યાં આપણી અંદર રહેલી ભૂલો કદાચ ગુરુ તરીકે સ્વીકારે નહીં. અને ગુરુ તરીકે સ્વીકારે નહીં એટલે પોતાની મરજી મુજબ જ જીવવું ગમે. મરજી શબ્દ મનના કયા પ્રમાણે કરવું ગમે. વિતરાગ માર્ગમાં કોઈને ખોટા સાચા કહેતા નથી, પણ વિતરાગ ભગવંતો અથવા તો વિતરાગ માર્ગે ચાલનારા શું કહે છે? જો તારી સમજણ યથાર્થ થઈ છે, યથાર્થ એટલે કોઈ જીવનું પણ ખંડન મંડન કરતી નથી. 9 કલમની પહેલી કલમ કોઈનો પણ અહમ દુભવતો નથી. એવી તારી સમજણ છે તો એ વિતરાગ માર્ગમાં આગળ વધાશે. તો કે કેવી રીતે આગળ વધાશે? તો કે જેટલી સમજણ પાકી એટલું મન પણ અંદરથી આનંદને પામે. મનને કઈ કરવું ના પડે, પણ જેમ સમજણ પાકી થતી જાય એમ મનને પણ આનંદ થતો જાય અને મન પણ એ વસ્તુ કરવામાં લાગી જાય. એટલે દાદાએ આ વાક્ય કરેલું છે કે મન કોઈનાથી વશ ના થાય, ફક્ત જ્ઞાનીના જ્ઞાનથી વશ થાય. એટલે કે વિતરાગ ભગવાન, વિતરાગ ધર્મ, વિતરાગ માર્ગથી આ મન બહુ જ અંદર આનંદને પામે. એટલે મનને પણ મારવું પડે નહીં. બરોબર ગીતાબેન? આ વાત જ્ઞાનાંજન આ શબ્દ બહુ મોટો છે. બહુ સુંદર શબ્દ. પાછલા ભવમાં જ્ઞાની પુરુષ પાસેથી જ્ઞાનનું આંજન કર્યું હોય તો એને આગળ પછી ક્યાંય ગુરુની જરૂર ના પડે. ધીરે ધીરે એ ગુરુએ કરેલા, ગુરુ એટલે જગતનો લઘુત્તમ પુરુષ, આ જગતના
વ્યવહારમાં લઘુત્તમ પુરુષ અને નિશ્ચયમાં ગુરુત્તમ પુરુષ એમના નિમિત્તે જ્ઞાનનું આંજન થઈ જાય તો આગળ એ જ્ઞાનના આંજનથી પોતે જ પોતાને જોઈ શકે, બીજા કોઈની જરૂર ના પડે. એટલે સ્વયં ધીરે ધીરે સ્વયં કેવળ જ્ઞાન એટલે કે પરમાત્મા થઈ જાય. આ ભાવમાં આપણને દાદા ભગવાન પ્રત્યક્ષ મળ્યા, જ્ઞાનનું આંજન કાયમ માટે કરી નાખ્યું. પણ એક ભવ, બે ભવ, પાંચ ભવમાં આ જ્ઞાનનું આંજન આપણને 100% ગુરુ હોય કે ના હોય પરમાત્મા બનાવે. એટલે ત્યારે દાદા કહેતા હતા કે આ જ્ઞાનનું આંજન અમે હવે તમને કરી દીધું. દાદા ઊંધું બોલતા હતા બેન, આ સૂત્ર પ્રમાણે ઊંધું કહેતા હતા. હવે તું કોને શિષ્ય બનાવીશ? આંજન થઈ ગયું, શુદ્ધાત્મા થઈ ગયો, તો હવે તું કોને શિષ્ય બનાવીશ? કે તું તારા મન વચન કાયા એટલે કે નિમેષને જ શિષ્ય બનાવી દે ને. એટલે રોજ તારે નિમેષ જોડે જ વાતો કરવાની થાય અને નિમેષને જ જ્ઞાન માર્ગ બતાવવાનું થાય. એટલે તારે આખા જગતમાં કોઈને શિષ્ય બનાવવા ના પડે. જો તું આ જ્ઞાનનું આંજન કર્યા પછી નિમેષને એટલે કે પોતાના ફાઇલ નંબર 1 ને શિષ્ય બનાવી દે ને, આવું દાદા ભગવાન એટલું નિષ્પક્ષ અને એટલું ગુહ્ય વાત કરતા આમાં. પણ જો બહારથી ક્યાંય શિષ્ય બનાવવા જાય તો શુદ્ધાત્માનું પદ સચવાય એવું નથી. અને અંદરથી શુદ્ધાત્મા થઈ અને પોતાની પ્રકૃતિને ફાઇલ નંબર 1 ને શિષ્ય બનાવે તો શુદ્ધાત્મા પદ સચવાય અને પ્રકૃતિનો મોક્ષ થયા કરે. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નિમિષાનંદજી, પૂજાબેન ને અંબા માતાની આરતી પણ થોડી સમજવી હતી તો એ લઈએ. એટલે હું છે જેમ એનો આમ ટૂંકમાં કહી દઉં ચાલશે ને, કારણ કે અંબેમાની આરતીમાં પેલી 1 મિનિટ, હા, છે કે નહીં બોલના જોઈએ. Are you there? Yeah, I'm here. Okay. અંબેમાની દરેક આરતીના સેન્ટેન્સમાં દરેક આરતીના સેન્ટેન્સમાં અલગ અલગ ગુણો વાળી શક્તિઓ, ગુણો એટલે પ્યોરિટી, ક્વોલિટી. અંબેમાની આરતીમાં આમ તો બધા માતાજીના નામ સાથેની ભક્તિ કરાવી છે. પૂજા સંભળાય છે? કેન યુ લિસન? નિશાનજી, આ છે તે કવિરાજે બનાવી છે ને તે. હા. પૂજા, are you there? हाँ, या 1 मिनट अनम्यूट करो. Okay, fine, sorry. Okay, now. हाँ, I'm here. जय सच्चिदानंद. છે લાઈન પર નિમિષાનજી. કવિરાજે જે આરતી આપી છે એમાં મેં પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં વાત કરી કે માતાજીની નવરાત્રિ એની જોડે કનેક્શન દાદા ભગવાને 9 કલમોનું આપેલું છે. આ બહુ જ સમજવા જેવી વાત છે. 9 પ્રકારની શક્તિ
જ્યારે આ પ્રકૃતિમાં ખુલ્લી થાય ત્યારે આ પ્રકૃતિ પરમાત્મા થઈ જાય. હવે 9 પ્રકારની શક્તિ કઈ મુખ્ય? તો કે 9 કલમો. શુદ્ધાત્મા થયા પછી માતાજીનો વિનય ખૂબ હૃદયથી કર્યા પછી એક એક સેન્ટેન્સમાં જ્ઞાન અને સામે એટલે કે રિલેટિવ અને રિયલ દ્રષ્ટિ વાળી વાત આ આરતીમાં મૂકી છે. જય જગદંબે માં, જય જગદંબે માતા, આરતી તારી ઉતારી શક્તિ સાધુ સદા. તો કે તમારી આરતી ઉતારીને હું શક્તિ પરમેનન્ટ પ્રાપ્ત કરું. સાધુ એટલે પ્રાપ્ત થવી, મને મળવી, મને એચીવ થવી. આદ્ય શક્તિ સ્વરૂપ છે તું, એટલે કે આપણા બધાની પ્રકૃતિના મુખ્ય એ દેવી કહેવાય, શાસન દેવી કહેવાય. એક શક્તિ રૂપેના આદ્ય શક્તિ દેવી છે. એટલે કે આપણી પ્રકૃતિ એ પ્રાકૃતિક છે. એ પ્રકૃતિમાં નમ્ર એટલે કે પોલાઇટ અને સરળતા એટલે કે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડનેસ, મૃદુતા રુજુતા પામે, રિલેટિવ રિયલ દ્રષ્ટિ સાથેની મૃદુતા, રિલેટિવ રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ સાથેની રુજુતા, જે હાર્ટીલી નીકળે અને હાર્ટીલી વાત થાય એ વાત કરી છે. અને આ જ્ઞાન લીધા પછી મન, વાણી અને કાયા 100% આ 9 કલમો એવી વણાઈ જાય અને 9 માતાજીની શક્તિ એવી ભેગી થાય કે પ્રકૃતિ વ્યવહારમાં ટોપ ક્વોલિટીની અહિંસક એવી બને કે જેની હવા પણ, જે હવા એને અડીને આવે તો કંઈક લોકોને ઠંડક આપી શકે. કારણ કે અહિંસક પ્રકૃતિને જે કંઈ પણ અડીને આગળ જાય એમાં હવા એક મોટું એક્ઝામ્પલ છે. એર, એ એરથી તીર્થંકર પરમાત્મા અંદર 100% પરમાત્મા પ્રગટ થયા પછી એક જગ્યાએ પોતે પદ્માસનમાં બેઠા હોય, આજુબાજુના 50 કિલોમીટરના રેડિયસમાં એટલે 50 ગામ સુધી, કારણ કે 50 એટલે 50 ગામ સુધી તીર્થંકર ભગવાનની પ્રકૃતિ એટલી બધી અહિંસક કે આજુબાજુના 50 કિલોમીટરના રેડિયસમાં દરેકને ઠંડક, હવામાંથી આવતી ઠંડક, હવામાંથી આવતું સુખ એનો એક્સપિરિયન્સ થાય. અને ત્યાંના લોકો, ત્યારે એ ટાઈમના લોકો કહેતા કે આવી ઠંડક, આવી શાંતિ જરૂર ભગવાન, તીર્થંકર ભગવાન આપણી નજીકમાં ક્યાંક આવીને બેઠા હોવા જોઈએ, તો જ આવી હવા, આવી ઠંડક અને આવી શાંતિ આપણને એક્સપિરિયન્સ થાય. એ અહીંયા અહિંસક જે વાત છે, આ લાઈન, આ સેન્ટેન્સમાં અહિંસક, હું શુદ્ધાત્મા છું, એ ભગવાનની ભાષામાં અહિંસક થઈ ગયા. હું નિમેષ છું, એને ભગવાનની ભાષામાં હિંસક કહ્યું. અને હું શુદ્ધાત્મા છું, એને ભગવાનની ભાષામાં અહિંસક કીધું. અંદર શુદ્ધાત્મા જેવા અહિંસક છે એવી જ પ્રકૃતિ અહિંસક
થઈ જાય તો પોતાને પણ ખૂબ આનંદ હોય અને બીજાને પણ સુખ શાંતિ દેવામાં નિમિત્ત બને. નેમિનાથ ભગવાનના શાસન દેવી, નેમિનાથ ભગવાનના શાસન દેવી એ અંબે માં છે. 22 એટલે કે 22માં તીર્થંકર 22 નેમિનાથ ભગવાન એ અંબેમાં એમના શાસન દેવી છે. નેમિનાથ ભગવાનનો મોક્ષ એટલે કે લાસ્ટ બ્રીથ ગુજરાતમાં ગિરનાર પર્વત જે અત્યારે છે ને લોકો ખૂબ જાત્રા કરે છે ત્યાંથી થયો. અને ગુજરાતમાં એક મિનિટ Sorry. I'm muting live. ગુજરાતમાં અંબેમાની કૃપા વિશેષ કામ કરે છે અને આખી આરતી કવિરાજની રિલેટિવ દ્રષ્ટિ અને રિયલ દ્રષ્ટિ સાથેની પ્રકૃતિમાં આવા પ્યોરિટી ગુણો પ્રગટ થાય એવું 9 કલમને પણ અંદર લઈને, કારણ કે 9 કલમ જેવી પ્રકૃતિમાં અહિંસકપણું ખુલ્લું કરનારે આ બહુ મુખ્ય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે 9 કલમ. અને પાછી જોડે આ દ્રષ્ટિ એટલે કે વિઝન, રિલેટિવ અને રિયલ, આ બે વિઝન સાથે જોવું એટલે પ્રકૃતિ એટલે કે અંબેમાં નો ખૂબ આપણી ઉપર રાજીપો, બ્લેસિંગ્સ, બહુ જ ગ્રેસ આપણને મળ્યા કરે. અને અંબેમાં પણ કે આ પ્રકૃતિ જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બને એ વાત આમાં કરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidanand. Do we have time to finish the explanation, Nimeshananji? Aartini Akhi? આરતીની આખી તમે જોશો તો મેં જે કહ્યું છે એ બધું આમાં આવે. પુરુષ અને પ્રકૃતિ એટલે કે રિલેટિવ અને રિયલ. રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી નિમેશ છું, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી શુદ્ધાત્મા છું. આ બંને વસ્તુ સેપરેટ થવી અને સેપરેટ થઈને અંદર જ્ઞાન આગળ વધવું એ આમાં છે. અને ભેદ એટલે સેપરેટ થયા અને સેપરેટ થયા પછી ભક્તિ જે થાય એનાથી પ્રકૃતિ ઈગોમાંથી નીકળી અને પરમાત્મા બનવામાં આગળ વધે. ઈગોના આધારે જે પ્રકૃતિ ઊભી છે એ ઈગો નીકળતો જાય અને પ્રકૃતિ નેચરલ એની ક્વોલિટી સાથે એ બહાર રિઝલ્ટમાં આવતી જાય. અને આપણી પ્રકૃતિમાં આ 9 પ્રકારની શક્તિ 9 કલમની એમાં મહાકાળી માતા, દુર્ગા માતા, બહુચર માતા, અંબે માતા, આ મુખ્ય પ્રકૃતિમાં આ શક્તિ ની બહુ જ જરૂર. એટલે તારા રૂપમાં ભાળું દુર્ગા કાળી એ માતાના નામ છે. અને બહુચર ખોડિયાર માને એ આપણે અહીંયા અને સિમંદર સ્વામી ભગવાનના શાસન દેવી પાંચાંગુલી દેવી અને શાસન દેવી પદ્મા એટલે કે પદ્મ એટલે કે પદ્માવતી એટલે કે કમળ. લોટસ ને પદ્મ કહ્યું. પદ્મ લોટસ એટલે કમળ અને પદ્માવતી માતા એ એક આખું લોટસ એ બહુ મોટું સિમ્બોલિક વિતરાગ માર્ગનું. કાદવમાં ગંદી જગ્યાએ કમળ ખીલે તેમ છતાં એ કાદવ કમળને ટચ ના કરી શકે એ વાત છે. અને આ આરતી દિલથી જે કોઈ ગાશે
એને અભ્યુદય આનુષંગિક ફળ સહેજે પ્રાપ્ત થશે, એટલે કે વર્ષે વર્ષે એટલે કે એને વરદાન રૂપે, એટલે દીપકાનજી વરદાન બૂન 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 હા એ પૂજાને સમજાય એટલા માટે હા એ તો સમજાઈ ગયું વરદાન રૂપે અભ્યુદય આનુષંગિક એટલે સંસારમાં પણ તમારું બધું સચવાય અને જોડે પોતાનું અંદરનો મોક્ષ એમાં તમારો પુરુષાર્થ વધે એવા બંને વસ્તુ તમને પ્રાપ્ત થાય એવું જગદંબે માતા એ આમાં કહ્યું છે. અભ્યુદય ફળ એટલે અભ્યુદય એટલે મોક્ષનું ફળ પામ્યા પછી આનુષંગિક એટલે કે સંસારનું તમને વરદાન રૂપે તમારો સંસારિક આખો સોલ્યુશન, તમારી લાઈફનું અને લાઈફના હિસાબોનું સોલ્યુશન અંદરથી નેચરલી આવતું જાય અને એમાંથી નીકળતા જાઓ એ વાત કરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Yes, thank you so much. Jai Sachidanand. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જેમાં દવાઓની એક્સપાયરી ડેટ લખો છો તેમ આ લક્ષ્મીની 11 વર્ષની એક્સપાયરી ડેટ હોય છે, એ જ સમજાવવાની એક્સપાયરી ડેટ જેમાં દવાઓની એક્સપાયરી ડેટ હોય તેમ લક્ષ્મીની દરેક વ્યવહાર એક્સપાયરી ડેટ વાળો છે. આપણો પ્રકૃતિ સાથેનો જે કંઈ પણ હિસાબ લાવ્યા છે, આપણી પ્રકૃતિ જોડેનો હિસાબ અને આપણી પ્રકૃતિ થકી બધા જોડેનો હિસાબ એક્સપાયરી ડેટ સાથેનો છે જ. હેલો દીપકભાઈ સાંભળો છો? હા હા. એટલે દાદા ભગવાને આને શોર્ટમાં પણ કહ્યું છે, સંયોગો વિયોગી સ્વભાવના છે. હવે જે વસ્તુ સંસારમાં પોતાની એક્સપાયરી ડેટ લઈને આવ્યું જ છે અને એ એક્સપાયરી ડેટ થયા પછી જે પાછું તમને જે પ્રાપ્ત થાય છે એ પાછી નવી વસ્તુ છે. પણ આ કાળમાં લક્ષ્મી સંબંધી સ્પેશિયલ દાદા ભગવાને વાત કરવાનું રીઝન એટલું જ કે આ કાળમાં અને આ કાળમાં આપણા બધાનું જીવન ઓનલી એટલે કે ફક્ત ને ફક્ત લક્ષ્મી માટે જ વપરાય છે. પછી એ 20 વર્ષનો હોય, 50 વર્ષનો હોય કે 80 વર્ષના હોય, લક્ષ્મીને જ પરમાત્મા માન્યા છે. આ કાળમાં ભગવાનની પાસે દાન પેટીમાં લક્ષ્મી નાખે છે તો સામે પાછી ડબલ લક્ષ્મી મળે એવો આશય, એવો ઇન્ટેન્શન, એવા ભાવ થઈ જાય છે. કારણ કે આ કળિયુગમાં સ્પેશિયલી દાદા ભગવાને લક્ષ્મીની એક્સપાયરી ડેટ બતાવવાનું સાયન્ટિફિકલી કારણ કહી આપ્યું કે લક્ષ્મીની એક્સપાયરી ડેટ એનું સાયન્ટિફિકલી 11 વર્ષ છે. જેમ સાયન્ટિફિકલી 24 તીર્થંકર જ થાય, 24માં ઉપરથી 25માં તીર્થંકર થાય નહીં. સમજાય દીપકભાઈ તમને હું વાત કરું છું? 24 તીર્થંકર હોય, 24 જ થાય. 24 માંથી 25માં કેમ ના થાય? તો કે સાહેબ ના થાય.
એ કાળ, એ સમય અને એ સમયમાં 24 તીર્થંકર ભગવાનનું આખું નક્કી થયેલું હોય અને એ કાળ વધે નહીં એટલે 25માં થઈ શકે નહીં. એવી જ રીતે લક્ષ્મી એ 11 વર્ષ માટે તમારી જોડે રહીને તમારા હિસાબો ચૂકવવામાં અથવા તમારા જીવનમાં તમને જ્યાં જ્યાં જરૂર છે એ પ્રમાણે એટલું લક્ષ્મી 11 વર્ષ કામ કરે. પણ 11 વર્ષ પછી જો તમારે લક્ષ્મી ફરી પાછી તમારે જોઈએ છે અથવા તો જરૂરિયાત માટે, સંસાર માટે અને સંસારના વ્યવહાર ચૂકવવા માટે, તો લક્ષ્મીનો એવો ઉપયોગ કરજો કે 11 વર્ષ પછી ભલે એ એક્સપાયર થઈ જાય પણ બીજી પાછી તમને મળે અને તમારું બાકીનું જીવન એ વ્યવહાર ચૂકવવામાં એ લક્ષ્મી પાછી તમને મદદરૂપ થાય. બરોબર? કારણ કે આ કળિયુગમાં લક્ષ્મી માટેની તો બહુ મોટું છે. દાદા ભગવાને ત્યાં સુધી કીધું છે, તમે તો એક્સપાયરી ડેટ લાવ્યા. લક્ષ્મી 11મો પ્રાણ કીધો. ઓલરેડી મનુષ્યના શરીરમાં 10 પ્રાણ છે. 10 પ્રાણ લઈને આવ્યો છે. લક્ષ્મીને 11મો પ્રાણ સ્પેશિયલ આ કળિયુગમાં આપ્યો છે. કારણ કે લક્ષ્મી ના જ વિચારો આવ્યા કરે અને લક્ષ્મી સંબંધી જ બધી તમારી અંદરની જાગૃતિ વપરાયા કરે. એટલે લક્ષ્મીને 11મો પ્રાણ કીધો. બરોબર? ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એમાં બેન જય સચ્ચિદાનંદ. નિમિષાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મને આ નવરાત્રમાં મશીનમાં વિચાર એવો આવે છે કે છેલ્લામાં છેલ્લી તમારી ભૂલ જાય તો મોક્ષે જવાય. હવે દાદાએ તો આપણને શુદ્ધાત્મા બનાવી દીધા છે, એ વાત 100% સાચી. પણ છેલ્લામાં છેલ્લી ભૂલ એટલે હું હેમાં છું એ ભૂસાઈ જવું જોઈએ ના. છેલ્લામાં છેલ્લી ભૂલ એટલે પ્રકૃતિમાં લઈ આવેલા વ્યૂ પોઈન્ટ. અચ્છા. જે વ્યૂ પોઈન્ટ છે એ ભૂલ વાળા છે. અચ્છા. હવે એમાં મુખ્ય આપણું દાદા ભગવાને જ્ઞાનાગ્નિથી મુખ્ય તોડી આપ્યું. બ્લન્ડર તોડી આપ્યું. પણ ભૂલ જે વ્યવહારમાં અંદરથી એક ભૂલ શું કહેવાય તો કે અત્યારે હેમાબેન આ બાજુ કેમ બેઠા છે? ડ્રાઇવિંગ કરતા હશે. અત્યારે હું હેમાબેન ને જોઉં છું ગાડીમાં, તો હેમાબેન ડ્રાઇવિંગ કરે છે. યુએસ ની ગાડી છે, જોજો. હા, એ જ કહેવા માંગુ. દીપક આનંદજી એ જ કહેવા માંગુ કે એક ભૂલ શું થાય તો કે હેમાબેન આ બાજુ કેમ બેઠા છે? પોતે ડ્રાઇવિંગ કરે છે. ત્યારે પછી અંદર ભૂલને કાઢવા માટે બીજું જ્ઞાન શું આવે? હેમાબેન અમેરિકામાં છે ને, અમેરિકામાં ડ્રાઇવિંગ ઇન્ડિયા કરતા ઓપોઝિટ છે. અમેરિકામાં જે ચાલે છે તે સ્વીકાર્ય છે, ઇન્ડિયામાં જે ચાલે છે તે સ્વીકાર્ય છે. એટલે ભૂલ હંમેશા આપણને એક જગ્યાએ ચોંટાડી રાખે અને ભૂલ થી જેવું તમે ભૂલને ઓળખો એટલે ભૂલને તમે બાયપાસ કરીને એટલે કે ભૂલને ઓળંગીને આગળ વધાય એવું જ્ઞાન આપણી અંદર પ્રગટ થતું જાય. પછી દાદાજી એવું કહેતા હતા કે કાંટાથી નીકળે એ વાત કઈ સાને લાગુ પડે તો પછી? અહંકારને. એટલે દાદાએ આપણો અહંકાર કાઢી નાખ્યો છે, પણ ડિસ્ચાર્જ જે અહંકાર છે એ આપણને પજવે છે, એમાં મારુંપણું આવી જાય છે. અજ્ઞાનથી ઉભો થયેલો અહંકાર હવે એ જ્ઞાનથી એ અહંકાર આખો શુદ્ધ થતો જાય છે. જે મૂળ અહંકાર હતો એ તો દાદા ભગવાને કાઢી નાખ્યો. હું નિમેશ છું.
સૂક્ષ્મતમ અહંકાર દાદા ભગવાને છેદી નાખ્યો, ઓગાળી નાખ્યો. સૂક્ષ્મતમ જેને ભાવ મન કીધું, સૂક્ષ્મતમ અહંકાર એને ભાવ મન કહ્યું. મન કીધું. એ કાયમ માટે દાદાએ ઓગાળી નાખ્યું. એટલે નવા કર્મ હવે બંધાતા જ નથી. પણ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર આ ત્રણ અહંકાર ડિસ્ચાર્જ રૂપે, ઇફેક્ટ સ્વરૂપે છે. અચ્છા. હવે એ અહંકારની સામે જેમ અંદર જ્ઞાન વપરાતું જાય એમ એ અહંકાર ઇફેક્ટ આપીને શુદ્ધ થતો જાય. હવે જેમ જ્ઞાન વપરાય નહીં તો અહંકાર શુદ્ધ થવામાં પેન્ડિંગ રહે. બરાબર. અને જ્ઞાન વપરાયું, બરાબર છે. જ્ઞાન વપરાયું તો અહંકાર ઇફેક્ટ આપીને શુદ્ધ થાય. એટલે આખો નિર્જરાને પામે. અને જ્ઞાન ના વપરાયું તો અહંકાર એટલો નવા કર્મો તો ના બાંધે પણ પેન્ડિંગ રહે. એટલે કાંટાથી કાંટો નીકળે છે. જ્ઞાનના પક્ષ વાળો એ અજ્ઞાનથી લાવેલા અહંકારને ચોખ્ખો કરે છે. તો પછી આમાં 100% તમને એવું જ રહે કે કઈ પણ વસ્તુ સંજોગો આવે તેમાં આપણને સારું હોય કે ખોટું હોય એમાં હું આ તું જ છું, તારો જ વાંક છે કે તું જ છું એવું નિરંતર ખ્યાલ રહેવો એ બરાબર છે. બહુ પાકું કરવાનું છે આ તો. હા, બહુ જ પાકું કરવાનું છે આ તો. પાકું પાકું સ્ટ્રોંગ કરવાનું છે આ. ગમે તે વસ્તુ આવે આપણી ઉપર તો આપણે અત્યારે હયાત છીએ, અંદર આત્મા બેઠો છે એટલે આપણે એવું સમજાય કે તારો જ વાંક છે, તું જ છું એવું સમજાય. પહેલા સમજાતું હતું તેમાં આપણે વિગતમાં એવું જાણતા હતા કે એમ કે પેલાનો વાંક છે, ફલાણો, આપણું બધું એનાલિસિસ કરતા હતા. પણ એનાથી આ બધા સંજોગોથી મને એવું સમજાય છે કે હું આ તું જ છું, તારો જ વાંક છે. એટલે એ એવું ખ્યાલ રહેવો, એ સમજ, એવી સમજ રહેવી બરાબર છે. એ જ કહું છું કે એ જ પાકું કરવાનું છે. એમ જ કીધું મેં, એ જ પાકું કરવાનું છે ને એ સ્ટ્રોંગ કરવાનું છે. બરાબર છે, બરાબર છે. જે વાત તમે સ્ટાર્ટિંગમાં બિગિનિંગમાં બોલ્યા, કાંટાથી કાંટો નીકળે, લઈ આવેલા વ્યવહારને જ્ઞાનથી થયેલા વ્યવહારથી ચોખ્ખો કરવાનો છે. બરાબર. કાંટાથી કાંટો નીકળે એટલે કે લઈ આવેલો વ્યવહાર પૂર્વે જન્મોનો એ આ ભવમાં જ્ઞાનના વ્યવહારથી એ વ્યવહારને ચોખ્ખો કરીએ છીએ. એટલે સગળી ઉપાધિનું મૂળ સાચું અને મુવામું છે. બરાબર છે. અને નિમિષભાઈ, મને દિલીપે વાત કરી હતી, વાત નક્કી છે ને અમે 14મી આવી જઈશું વડોદરા. હા, બસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તિથિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મિનેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. આપણે ક્વેશ્ચન છે કે વડોદરામાં સિટી ઓફ બરોડામાં પાવાગઢ છે અને અંબા માતાનું અને માતાજીનું બહુ મોટું મહત્વ વડોદરામાં હતું હું જ્યારે બ્રોટઅપ થઈ ત્યારે. એટલે અંબા માતા અને ચાંપાનેર એ કહેતા હતા, પદ પણ છે બહુ સરસ ગરબો છે કે માં પાવાગઢથી ઉતર્યા ચાંપાનેર અને ચાંપાનેર વસાવ્યું. સો સિટી ઓફ બરોડાની અંદર ચાંપાનેર અને માંડવી, ધોઝ આર ધ ઓરિજિનલ સિટી હતું. અને અંબા માતાનું બહુ મોટું વર્ચસ્વ હતું ત્યાં, બહુ એમની પ્રેઝન્સ હતી. એટલે આપ જરા એનો પ્રકાશ પાડશો જરા. પાવાગઢ અને અંબા માતા ઉતર્યા અને ચાંપાનેર વસાવ્યું
મા પાવા તે ગઢથી ઉતર્યા, વસાવ્યું ચાંપાનેર અંબા માતાએ. એટલે હું ત્યાં જ બ્રોટઅપ થઈ છું અને મને એ હજુ સમજ નથી પડી. અને ત્યાર પછી એ લોકોએ ફોર્ટ બાંધેલો. ઓરિજિનલ ટાઉન વોઝ શું કહેવાય ને, ફોર્ટ બાંધેલો અને ત્યાં 4-5 ગેટ છે. ચાંપાનેર, માંડવી, ગેડીગેટ ને ઓલ ધેટ 5 એમાં હતું. એટલે અંબા માતાનું અને પાવાગઢ માતા માઉન્ટેનનું શું સમજવું અને એ કેવી રીતનું સમજાવશો જરા? ના, આમાં કઈ નથી બેન. આ તો ખાલી સ્વર્ગમાં દેવગતિના માતાજી છે. દેવલોક, સ્વર્ગ એટલે દેવલોક. અને દરેકનું પાવાગઢમાં મહાકાળી માતા છે. મહાકાળી માતાનું સ્થાન પાવાગઢમાં છે. એ પણ માતાજી જેમ દાદા ભગવાને આ કાળમાં પોતાની ઓળખાણ આપતા ગયા, એમ માતાજી આવા ઉત્કૃષ્ટ માતાજી પોતાની ઓળખાણ અને પોતાનું સ્થાન એમણે જ બતાવ્યું. આમ જોવા જાઓ તો જ્ઞાનથી, દાદાના જ્ઞાનથી જેટલી મનુષ્યની વસ્તી હોય, એટલે કે જેટલી દેવ દેવીઓની વસ્તી હોય એટલી જ મનુષ્યની વસ્તી હોય, એને નોર્માલિટી કીધી. 33 કરોડ દેવી દેવતા એટલી જ વસ્તી મનુષ્યમાં હોય, 33 કરોડ. ત્યારે દાદા કહેતા કે વધારેમાં વધારે 40 કરોડ. જેટલા દેવ દેવી હોય એટલી જ મનુષ્યની વસ્તી હોય ને એમાં વધારેમાં વધારે 40 કરોડ. અત્યારે તો એબનોર્માલિટીમાં છે. અને આ જેટલા માતાજી છે એ મનુષ્યમાંથી જ દેવગતિમાં ગયેલા છે. અને દેવગતિમાં જાય ત્યારે એમની પુણ્ય, જે મનુષ્યમાંથી એમણે જે પ્રાપ્ત થઈ છે પુણ્ય, એ પુણ્યથી માતાજીને દેવગતિમાં અલગ અલગ શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય. અને એ શક્તિઓના આધારે એમના હિસાબ પ્રમાણે ત્યાં પણ એમનો હિસાબ જોડે છે જ. અને એ હિસાબ ચૂકવવામાં એ શક્તિ એ પ્રમાણે કામ કરે. બરોડા વાળાને બરોડામાં, અમદાવાદ વાળાને અમદાવાદમાં, મુંબઈ વાળાને મુંબઈમાં. દરેક માતાજીનો મનુષ્યમાંથી એવી ટોપ ક્વોલિટીની પુણ્ય પ્રાપ્ત કરીને દેવગતિમાં જાય. એમાંય નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવી અને વિતરાગ શાસન દેવ દેવી, એટલે કે વિતરાગ શાસન દેવી અને નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવી એ બહુ હાઈ ક્વોલિટી અને બહુ ઊંચા ગુણો વાળા દેવ દેવીઓ છે. એ દેવીઓમાં આપણે માતાજી તરીકે બોલીએ છીએ. એની પાસે એટલી બધી શક્તિઓ હોય કે જ્યાં જ્યાં એમનો હિસાબ ચૂકવવાનો હોય તે દેવગતિમાંથી પણ, ગુજરાત જોડે જે હિસાબ હોય ગુજરાતમાં ચૂકવે એમની શક્તિથી, કારણ કે દેવગતિમાં એમને એવી બધી શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય. કલકત્તા જોડે જે હિસાબ હોય તો કલકત્તામાં ચૂકવે. મધ્યપ્રદેશ, MP, UP હોય તો ત્યાં ચૂકવે. દરેક જગ્યાએ માતાજી પણ પોતાની શક્તિ પોતાના હિસાબ પ્રમાણે ચૂકવવામાં વપરાય. ખરેખર માતાજી પોતે વાપરે છે એ જગતની ભાષા છે. અને દાદાની ભાષા એટલે કે જ્ઞાનની ભાષામાં તો માતાજી દેવગતિમાં છે. અને દેવગતિમાં એક વધારે એમને સત્તા મળે છે એમની પુણ્યના આધારે. પુણ્યથી જે સત્તા મળે છે એમાં દેવગતિમાં ગયા પછી જે હિસાબ ચૂકવવાના છે ક્ષેત્ર જોડે, એટલે કે જગ્યા જોડે, વ્યક્તિ જોડે, એ રીતે એમને ચૂકવવામાં એમની પુણ્ય મદદરૂપ થાય છે. પણ દેવો પણ પોતાના હિસાબ પ્રમાણે જ ત્યાં રહે છે. મનુષ્યમાંથી જે હિસાબ બાંધીને ગયા એમાં ટોપ ક્વોલિટીના ક્રેડિટ હિસાબ ચૂકવવા માટે એ દેવગતિ છે.
એને આપણે બીજા શબ્દમાં માતાજી કહીએ છીએ અને વિતરાગ માર્ગે ચાલવામાં આ માતાજી આ દેવીઓ પાસે એક એવી શક્તિ છે જે આપણે આપણી પ્રકૃતિને પરમાત્મા બનાવવામાં એ શક્તિની જરૂર છે અને એ શક્તિ મૂકી દાદા ભગવાને 9 કલમોમાં. બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નિમિષાનંદજી, આપણો ટાઈમ થયો છે. હવે આપણે 10 મિનિટનું સામાયિક રાખીશું. આજે અઠવાડિયાનો આખો છેલ્લો દિવસ છે. દિવસ દરમિયાન જે આહાર લેવાયો એમાં 6 રસોનો ઉપયોગ કેમનો રહ્યો, વધારે ખવાઈ ગયું તો એના પ્રતિક્રમણ કરવાના, કોઈ રસ ના ખાધો તો એના પ્રતિક્રમણ કરવાના, વધારે ખવાયું તો પ્રતિક્રમણ કરવાના, ઉણોદરી ચુકાય તો પ્રતિક્રમણ કરવાના. એટલે આ રીતનું આપણે સામાયિક ગોઠવ્યું છે આખા અઠવાડિયા માટેના. આજે એનો છેલ્લો દિવસ છે, તો એના માટે જરા આહાર સંબંધી થોડું કહેશો? અચ્છા, એ તો ખાસ તો આ દાદા ભગવાને આપણને આહાર સંબંધી જાગૃતિ, એ બહુ છેલ્લી જાગૃતિ છે આમ તો, અને આહાર સંબંધી જાગૃત થવું એટલે બહુ મોટું અંદર પુરુષાર્થ દશા છે. વ્યવસ્થિત શક્તિને આધીન આ ફાઇલ નંબર 1 ને કયો કયો આહાર ભેગો થાય છે અને વ્યવસ્થિત શક્તિને આધીન આહાર જે આહારી આહાર કરે છે એમાં કયા આહારમાં એને વધારે રસ પડે છે અને કયા આહારમાં એને અંદરથી અણગમો એટલે કે ડિસલાઇક ભેગું થયું છે, વ્યવસ્થિત શક્તિના આધીન ખવાય છે, પોતે ખાતો નથી. આહારી આહાર કરે છે એ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થિત શક્તિને આધીન કરે છે, પણ વ્યવસ્થિત શક્તિના આધીન જે આહાર આહારી કરે છે એમાં એનો ગમો અને અણગમો કઈ કઈ જગ્યાએ અંદર ઇફેક્ટ સ્વરૂપે કામ કરે છે, એ ઇફેક્ટ સ્વરૂપે ન જોવાયું અને ગમા અણગમામાં થોડીક જાગૃતિ કાચી પડી એટલે 6 રસનો સ્વાદ મળે નહીં. અમુક જ રસનો સ્વાદ ગમે અને બીજા રસ પ્રત્યે અંદરથી અણગમો થાય એટલે એ રસની ઓળખાણ થાય નહીં. તો કે આ કયો રસ હતો? તો કે ખબર ના પડે, આ મને નથી ભાવતું. તો કે રસ પ્રત્યેની વાત કરી કે વસ્તુ પ્રત્યેની? તો કે પહેલા વસ્તુ પ્રત્યેની, અને વસ્તુના આધારે અંદર રહેલો ટેસ્ટ મને ભાવતો નથી. આ જોવું, આ ઓળખવું, કારણ કે આહાર સંબંધી દાદા ભગવાનની આહાર સંબંધી જાગૃતિ એ તો આમાં કેટલું મરચું છે, કેટલું હળદર છે, કેટલું મીઠું છે, આમાં જીરું છે, રાઈ છે, જીરાનો વઘાર છે કે રાઈનો વઘાર છે. દાદા ભગવાન આપતો પુત્રોને કહેતા હતા કે અત્યાર તો તમારો ટાઈમ કેવો છે કે ખાંડ વાળી ચા બનાવી છે કે ગોળ વાળી ચા એ સમજણ પડતી નથી, ખાલી ગળી લાગે છે અને પીવાઈ જાય છે. આ ગોળથી બનાવેલી ચા છે કે ખાંડથી બનાવેલી ચા છે, એ ઉપયોગ, એ જાગૃતિ અત્યારે બહુ જ નીચે. દાદા ભગવાન તો ત્યાં સુધી કહેતા હતા આહારમાં કે આ જે આહાર બનાવ્યો છે એ આ વ્યક્તિએ નથી બનાવ્યો, આ બીજી કોઈ વ્યક્તિએ આ આહાર બનાવ્યો છે. કારણ કે આહારમાં રહેલા પરમાણુ પણ દાદા ભગવાનને જ્ઞેય સ્વરૂપે ઝળકતા હતા. આહારી આહાર ભલે કરતા, અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલ આહારી આહાર ભલે કરતા, પણ એ આહારનો સ્વાદ, એ આહારમાં રહેલા
ગુણ અને એ આહાર બનાવનારના પરમાણુ ત્યાં સુધીનું ઝડપતું હતું એમને. અત્યારે આપણી વાત દીપક આનંદજી જોડે સામાયિકમાં 6 રસમાં કયા આહાર પ્રત્યે અણગમો છે, જેથી એ આહાર લેવામાં આપણું જ્ઞાન એટલે કે આપણી અંદરની જાગૃતિ કાચી પડી જાય છે, એ જાણવા માટે દીપક આનંદજીએ આ વાત કરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તો આપણે હવે 10 મિનિટનું રાખીએ છીએ. હું બોલાવું છું કે તમે બોલાવશો? નિમિષાનંદજી લાભ આપો. દીપકાનજી આપ બોલાવો, હું રિપીટ કરું સાહેબ. ઓકે. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક દિવસ દરમિયાન લીધેલા આહારમાં દિવસ દરમિયાન લીધેલા આહારમાં 6 રસોને 6 રસોને સારી રીતે જોવાનું, સારી રીતે જોવાનું, સામાયિક કરવાની શક્તિ આપો. શક્તિ આપો. એ આહાર લેતા એમાં અતિ માત્રાહાર થયો, તેમાં અતિ માત્રાહાર થયો, ઉણોદરી ચુકાયું, કોઈ રસ પ્રત્યે અણગમો થયો, કોઈ રસો પ્રત્યે લુબ્ધમાન થયા, તો તેના પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા જ છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જોવાનું શરૂ કરજો.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈ પોતાનો અનુભવ કેવો હોય તો કહી શકે છે. Nobody. ગિરીશભાઈ. આપણે જે ખોરાક લીધો બધા સ્વાદ છે. આપણે દાખલા તરીકે દાળ છે, દાળમાં આપણે મેથીનો કડવો રસ આમ પારખી નથી શકતા, જોઈ નથી શકતા, તો એનું પ્રતિક્રમણ ખપે. ના ના, પ્રતિક્રમણ નહીં, એટલે એને જોઈને આપણે બરાબર ચાવવાની. ચાવવાની તો અમુક અંશોમાં જ હોય, બીજા બધા સ્વાદ વધારે હોય. એ બરાબર, પણ એ તો પેલી મેથી દેખાય ત્યારે એકલી મેથી ખાવાની. એટલે એક દાણો લઈને, હા, આપણે ખાનારા નથી, આપણે ચાખનારા છે. આપણે ચાખનારા, ખાનારા તો ખાય છે, આહારી આહાર કરે છે. હા, એટલે જ આપણે આ પ્રયોગ કરીએ છીએ ને, એટલે એ સ્વાદની સ્પષ્ટતા આપણને થાય કે કેવો છે. અલગથી ખાય ને તો આપણને સરખો સ્વાદ આવે. એ તો આપણે જે જોઈએ આહાર લઈએ છીએ એમાં મેથીના દાણા દેખાય છે, પણ એ પછી જોઈને ચાઈને લઈએ અને પછી નથી આવતો. અમુક કોળિયા ખાઈએ એનો વાંધો નથી, આપણે કોઈ ચાખી લીધું ને પણ એને વધારે ચાવો ને એટલે બધા સ્વાદ છૂટા પડે. એટલે વધારે ચાવવાનો પાછળનો હેતુ આ છે. બધા 6 રસોનો સ્વાદ આવે જ છે. આવશે ધીમે ધીમે કરીને. આપણે તો જેટલો દેખાય એટલો સરસ, અને આગળ વધવાનું. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આજે નહીં આવ્યા તો કાલે આવશે. હા હા, બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે પ્રયોગ ચાલુ રાખીએ છીએ. હા હા હા, જય સચ્ચિદાનંદ. અમિતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો અમિતભાઈ. આજે આમાં આહારમાં આ જે પ્રયોગ ચાલે છે એમાં બહુ સરસ આખા દિવસ દરમિયાન જાગૃતિ રહે છે ખાવામાં, જેમ કે એની અંદર કયો સ્વાદ, કયો રસ, અને કાલે પાછું એમ કીધું કે જે વાત કરવામાં પણ એમાં પણ રસ લેવાય છે, એ પણ દેખાય છે. પણ મારે પૂછવું હતું, આજે પૌદ્ગલિક જાગૃતિ કહેવાય કે કેવું કહેવાય? ના ના, પૌદ્ગલ નથી. ઉદ્ગલ તમે જોવાના શું, જે ક્રિયાવાળો ભાગ છે એને જોવાના ને. ક્રિયાવાળો ભાગ આત્માનો છે કે ક્રિયાવાળો ભાગ પૂતગલનો છે? પૂતગલનો છે બધું ક્રિયાવાળો. પણ ક્રિયાવાળો ભાગ પૂતગલનો જે છે તે આપણી જાણ બહાર જાય છે. હા, બરોબર. એના ઉપર ના જોઈએ તો એટલે આપણે એ, અને ખાવાની પ્રક્રિયા એટલી મહત્વની છે કે એમાં આપણું જોવાપણું, છૂટાપણું બહુ સારી રીતે થઈ શકે છે. બરાબર. કારણ કે ખાલી મોઢામાં જ ટેસ્ટ આવે છે જે કંઈ ખાઈએ છે તે. અહીંયાથી એક વખત અંદર જતું રહ્યું પછી અંદર કોઈ ટેસ્ટ કરનાર નથી. અંદર તો આ જેટલું ટેસ્ટ લઈને ખાધું ને એ પ્રમાણે આપણા મગજમાં એની જાણકારી જાય, એની અંદર રસો છૂટા પડે. બરાબર. એટલે જેટલું અહીંયા ચખાયું એટલું નેચરલી આપણું ડાયજેશન સારું થાય, એનું પચન સારું થાય. તમે ઉતાવળે ખાઈ ગયા તો એ બ્લાઇન્ડ સ્પોટ થઈ ગયો ને, ખબર પડી? અહીંયા ખબર પડે કે ગળ્યું ખાધું એટલે મગજમાં આપણી સિગ્નલ જાય કે આ ગળ્યું ખાધું છે ભાઈ. એટલે કે ચાવી ચાવીને ખાવાની પાછળનો હેતુ એ છે કે બધા રસ આપણને ખબર પડે, કેવા રસ કેટલા પ્રમાણમાં ખવાયા તે પ્રમાણે આપણું શરીર પછી અંદરથી કામ કરે. બરાબર. આપણે એ રીતે આપણને લાભ થાય. એ જે જાગૃતિ છે એના ઉપર આપણે જોવાનું છે. હા, એટલે કયા રસ ચખાય છે તે. એ તો ચખાય એટલે એ ધીમે ધીમે કરીને આપણે જો પેલી ભૂલ શું થાય, ચાખ્યા વગર જાય. બરોબર. એટલે ડાયજેશન સરખું, પચન સરખું થાય નહીં. બીજું જે નહીં ભાવતું હોય ને તે આપણે નહીં ખાઈએ, આ બધું
10 મિનિટ ટાઈમ કાઢીને દાળમાંથી બધી મેથી કાઢે, રાઈ કાઢે, એવું કરી શકે છે લોકો. બરાબર. બરાબર છે. લીમડો નહીં ગમતો હોય તો પછી લીમડો પણ કાઢે. બરાબર. આંતરિકમાં છે આપણે જોવાનું, આપણે આમ કરવાનું કે આમ નહીં કરવાનું નથી કહેતા, પણ આપણે જે ક્રિયા થાય છે એને આપણે જોનારા છે. આપણે જોઈએ એટલે આપણને ખબર પડે કે આપણી શું ભૂલ થાય છે, અને એ ભૂલ સુધારી લીધી એટલે પછી આપણું આખું રિલેટિવ જે છે આ મન વચન કાયાનું માળખું એ નોર્મલ થાય, પરફેક્ટ થાય, સહજ થાય, અને બધા રસો બેલેન્સમાં જાય એટલે તંદુરસ્તી પણ સરસ રહે. શારીરિક તંદુરસ્તી, માનસિક તંદુરસ્તી, ઇમોશનલ અને છેલ્લી આધ્યાત્મિક. ખબર પડી? અને એના આધારે આ પણ બહુ સરસ રહ્યું કે જે એબનોર્માલિટી થી ખવાતું હતું ને, વધારે પડતું ઓછું, એના લીધે જે જાગૃતિ ડીમ પડી જતી હતી ને, એકદમ એનો જે કન્સિસ્ટન્ટ નહીં રહેતી હતી, અત્યારે આ પ્રયોગના આધારે કન્ટિન્યુ કન્સિસ્ટન્ટ અનુભવ થાય છે કે ઉનોદરીનું. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ખૂબ મોટો બરાબર છે. એટલે આપણે જોશું ને તો ખબર પડે કે આપણે જરૂર કરતા વધારે જ ખાઈએ છીએ, બરાબર ચાવતા નથી, એટલે એ બરાબર પચન થતું નથી, એટલે એ ખોરાકનો આપણને એવો સરસ લાભ મળતો નથી. અને પછી તમે ખવાય પણ ઓછું, જાગૃતિ પણ સારી રહે, સ્વાદ પણ લેવાય, એનું પચન પણ સારું થાય. એટલે આખું રિયલ તો રિયલ જ છે, પણ રિલેટિવ એફિશિયન્ટ થતું જાય, પરફેક્ટ થતું જાય, નોર્મલ થતું જાય. એટલે એ પછી આખું આપણને જાગૃતિમાં હેલ્પફુલ થાય. બરાબર ના, આ ઘણું સરસ ઉપયોગ થયો એનો. ખૂબ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ ભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. કંચનભાઈ, નલિનીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ, શું સારું સારું બનાવ્યું? આપણે આજે હમણાં વાત કરી ને કે લીમડાના પાન અંદરથી કાઢી નાખીએ તો એ દાળમાં હોય અથવા શાકમાં હોય કે કઢીમાં હોય તો એ પાંદડા કાઢીએ અથવા ઘણી વાર અંબોલિયા કાઢીએ કે અંદર કોકમ નાખ્યું હોય તો એ કાઢીએ. તો આ બધું તો કાઢવાનું જ હોય ને, એને થોડું ચાવવાનું હોય. જો આમાં એક વસ્તુ છે, કોકમ કાઢવાની હોય, લીમડો કાઢવાની જરૂરત નથી, કારણ કે લીમડો ઓફકોર્સ એનો ઘણો ખરો અર્ક આવી ગયો છે, પણ લીમડામાં બહુ ઉત્તમ કેલ્શિયમ હોય છે. હવે તમને જો ખબર પડે ને કે એ કેલ્શિયમનો બેનિફિટ મળે છે તો ચાવવામાં તમને શું પ્રોબ્લેમ છે? આ તો પર્સનલ કાઇન્ડ ઓફ ડિસલાઇક છે. એ લીમડો આ શું મોઢામાં આવે છે, બધો કચરો. એટલે કેટલી વખત આ નાના છોકરાઓ કે જે હોય તે કે આ બધો કચરો શું નાખ્યો છે આમાં, પણ એના લીધે જે ટેસ્ટ આવે છે, એના લીધે જે આપણને ન્યુટ્રિયન્ટ મળે છે એનો લાભ છે. યસ, કોકમ કાઢી નાખવાની હોય, પણ એ એવું 2-3 વસ્તુ જ કાઢવાની હોય, બાકી તો રેસ્ટ ઓફ ઇટ તમારે ચાવી જાઓ બેસ્ટ, ખબર પણ નહીં પડે. અને એનો એડવાન્ટેજ છે આપણને. અંબોડિયા, એ શું અંબોડિયા એટલે શું? હા, એટલે કેરી ના આવે ને જે ખટાસ માટે દાળમાં નાખતા હોય, હોય, એ તો કાઢી નાખવાનો હોય ને. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, કેવું છે, અંદર અંદર આ મશીનરીને આપણે આમ સેટિંગ કરીએ ને એટલે પછી એને કઈ વાંધો આવે નહીં. બરાબર બરાબર. આજે એવું દેખાયું કે આ બધા 2 મહિના પહેલા બધા લગ્નો ગયા ને, તો લગ્નોની અંદર તો બધું સારું સારું ખાવાનું હોય ને, એટલે થોડું વધારે ખવાઈ જાય એમ. થોડુંક જ વધારે ખવાયું ને, સારું. એટલે એ દેખાયું આજે એમ. એ બરાબર છે. એમાં બીજી એક વસ્તુ પણ એ છે કે તમને અમેરિકામાં એટલી વેરાયટી ખાવા મળે નહીં, અને ઇન્ડિયન નહીં તો તમારે બહાર જઈને ખાવું પડે. એટલે આવો કઈ મોકો મળે ને એટલે પ્રકૃતિ બરાબર એને ઝાપટે. વાત બરાબર છે. એટલે એને આપણે સમજી લેવાનું. આપણે તો જોવાનું કે પ્રકૃતિ શું કરે છે તે, અને પછી એની મેળે કરેક્શન થશે. બરાબર. એટલે પછી આપણે એમ કે ધીમે રહીને પછી એમ કહેવાય કઈ ખાવાના રહી ગયા હતા તમે, આપણા અંદર ગયું ને આ ઉંમર તો જુઓ તમે. પછી એટલે જે વસ્તુ આપણી
જાગૃતિને ડાઉન કરે એ આપણે એ કોમ્પ્રોમાઇઝ આપણાથી થાય જ નહીં ને. ના થાય, બરાબર છે. એટલે ધીમે ધીમે કરીને એનું કન્વિક્શન આવે એટલે ગમે તેવું એવું આવે પણ તમે તમારી નોર્માલિટી પ્રમાણે યસ તમને કોઈ વસ્તુ આઈટમ ગમી ગઈ તો પછી જે રોજ દાળ ભાત ખાવ છો તે નહીં ખાવ તમે. બરાબર. જે કઈ શાક રોટલી ખાતા હોય તો તે નહીં ખાવ, તમે પેલી વસ્તુ પર જ વધારે ભાર આપો, તે થોડું વધારે ખાવ. એટલે એટલું બધું વધારે ના ખવાય. એક આપણે એક પીસ ખાતા હોય તો 2 પીસ ખાઈ લઈએ એમ. હા એ બરાબર છે, પણ એ તો આપણે જોનારા છે, ખાનારા નથી. બરાબર. તો સમજવાનું. અને આ આપણી જાગૃતિ રહી ને, જેમ દાદાને કે દાદા ખાસ બનાવ્યું છે તો એ દાદા કે મૂકો, વખત એવું આવે તો મૂકો, પણ લોકોને ખબર નથી પડતી કે દાદા પછી ભાત ઓછો લે, રોટલી અડધી કાઢી નાખે, એ ધ્યાન નથી રહેતું, પણ પોતે પોતાનું સાચવી લે છે. બરાબર બરાબર. એટલે પછી એવું નથી કરતા કે તમે આ પેલું વધારે આપ્યું એટલે પછી મારે વધી ગયું, એમને એવું કમ્પ્લેન આવે જ નહીં ક્યારે. એ તો ક્યાં કઈ રીતનું એડજસ્ટમેન્ટ કરી લે, કારણ કે આપણી નજર એ વસ્તુ પર હોય, બીજી વસ્તુ શું દાદા ખાધી એના પર ધ્યાન જ ના હોય, અને તે દાદા એડજસ્ટમેન્ટ કરી નાખેલું હોય. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એવી રીતે ધીમે ધીમે, પણ હમણાં શું છે આપણે જ્યાં રસ લુપ્તતા છે ને એ આપણી પાસે વધારે ખવડાવે છે, વધારે ખવડાવે છે. ધીમે ધીમે એમાંથી આપણે બહાર આવવાના, કારણ કે આપણે રસ્તા પર છીએ ને, વી આર ઇન ધ પ્રોસેસ. એટલે જેમ જેમ ભૂલો સમજાતી જાય, કન્વિક્શનમાં આવતી જાય, તેમ તેમ એ સુધરતી જાય. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગેલેક્સી 41 કોણ છો આપ? કેજો. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનાજી. સારું સારું, બોલો. આજે નેટવર્ક બહુ પ્રોબ્લેમ છે, એટલે આજે એવું દેખાયું કે સ્વીટ જ્યારે મોઢામાં લીધી ને તો એટલું બધું અંતસ્કરણ ને બધું એટલું બધું એ રસમાં એટલું બધું લુપ્ત થઈ ગયું કે છૂટું પાડીએ ને તો પણ છૂટું રેવાયું નહીં. પછી એ ખાલી બોલાઈ ગયું કે ભાઈ આ ખાનાનું ખાય છે, અને મેં તો ખાલી જોયું કરીને, પણ એ એક્ઝેક્ટ જે ત્યારે એટલું બધું રસમાં જે કે ને રસ લેનારો રસ લે છે, અને હું નિરસ સ્વભાવ વાળો શુદ્ધાત્મા, એવું તો રહ્યું જ નહીં. એ આજે દેખાયું કે જ્યારે કોઈ સ્વીટ મોઢામાં જાય છે ને તો પૂરું અંતસ્કરણ એની અંદર રસ લેવામાં, ને પોતે બી રસ લેનારો થઈ ગયો એવું દેખાયું. છતાં એ તો એવું લાગે છે, કારણ કે જે જુદું છે તે જુદું જ છે. જે ચાખે છે, જે જાણનારો છે, તે ખાનારો નથી. બરાબર. પણ જ્યારે આપણે તો શું, ખાનારો જે ખાતો હોય તે આપણે જાણી લઈએ. અને બીજી એક વસ્તુ એવી પણ છે કે જ્યારે લાઈફમાં અમુક વસ્તુ બનેલી હોય, હેરાન થયેલા હોય, થાકી ગયેલા હોય, કંઈ પણ એવું કંઈ આડું ઓડું થયેલું હોય ને, તે વખતે છેલ્લું સુખ ખાવામાં આપણે લેતા હોઈએ, એટલે પછી બરાબર દાબીને ખવાઈ જાય આવી રીતે. નહીં તો પછી ત્યાં જાગૃતિ રહે જ. એટલે એવું પણ થાય કે જયારે કશું રહે ત્યારે કે બરાબર ખાઈને ટાઈટ ખાઈને હોઈ જઈશું, એટલે પછી એ યાદ જ નહીં આવે કશું એમ કરીને. અને એવી રીતે આપણે કોઈ વખત મન હેરાન કરતું હોય, કઈ વાતને લઈને ગુચાતું હોય, તો તે વખતે આપણે જાણી લેવાનું કે હવે આજે આ મન આપણને આજે ઉણોદરી કરીશું ને તો ઉલટું જમ્પ નહીં રહે આપણને. એટલે ખૂબ અહીંયા લગી ખાઈને પછી ઊંઘ જ આવી જાય, સુઈ જવાનું. બરાબર છે. એ પેટની દવા પાછળથી થાય, પણ આ મનની દવા આપણે આ રીતે કરવાની કે આજે આખી રાત નહીં તો સુવા નહીં દે, તર્ક વિતર્ક કરાવશે, એટલે આપણે કહીએ કે એને ખવડાવીને હુડાવી દેવાનું. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ બધી કઈ રીતે કઈ દવા ક્યારે વાપરવી એ સમજણથી આપણને ખબર પડે, આ શરીરને નહીં ખબર પડે. બાબો હોય તો બાબાને ખબર નથી પડતી કે શું કરવાનું, એટલે તેવા વખતે આપણે આમ તેમ ગલીપચી કરીને ખવડાવી દઈએ કે જેથી કરીને એને ખાવાનું છે, જરૂરી છે, એવી રીતે કરીને આપણે પોતાના જ પાડોશીને, નામધારીને, આપણા નજીકના ફાઇલ નંબર 1 ને આપણે આ રીતે હેન્ડલ કરવાના, શિષ્ય ભાવે. હા, કરેક્ટ. ઓકે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સમય થયો છે, ત્રિમંત્ર બોલાવું છું, તમે ફોલો કરજો. ગિરીશભાઈ, તમે ફોલો કરજો.
કંચનભાઈ, નલિનીબેન ફોલો કરજો, અનમ્યુટ કરજો. કંચનભાઈ અનમ્યુટ કરજો. અમિતભાઈ અનમ્યુટ કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો વરિહંતાણમ. નમો વરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરીયાણમ. નમો નમો વજ્જાયાણમ. નમો નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે સોમવાર નવું અઠવાડિયું શરૂ થાય છે. કાલે છઠ્ઠો નોરતું છે, એની સમજણ કાલે લઈશું. કાલનું સામાયિક પણ આપણે કાલ સવારે સમજાવીશું. સવારનો પ્રોગ્રામ 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી. રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો અને સામાયિક કરીશું. કાલનો વિષય બદલાશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ કંચનભાઈ. સચ્ચિદાનંદ સર્વે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતાબા, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ સર્વે આપણા પુત્રોને જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મીનાક્ષીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ હેમુબેન. સચ્ચિદાનંદ. સુમી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.